नमस्कार. हसत खेळत केमिस्ट्री लर्निंग प्लॅटफॉर्ममध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण या ठिकाणी अल्केन हा चॅप्टर पाहणार आहोत. व्हॉट इज अल्केन, देन द मेंबर ऑफ अल्केन, हाऊ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, हाऊ टू नो द नंबर ऑफ कार्बन and number of hydrogen in a alkanes. All these things we have to know from these chapters. First one, the learning outcomes. Students should be able to describe a homologous series and its general characteristics. Means या ठिकाणी काय, when the students study this chapter, then it can be describe the homologous series. Means what is the homologous series and then its general characteristics. Means the student can describe the homologous series and the general characteristics. Second one, describe the alkanes as a homologous series of saturated hydrocarbons with the general formula CnH2n. तर त्या ठिकाणी काय, the alkene is a homologous series and with the general formula that is the CnH2n plus 2. The general formula of alkene is CnH2n plus 2. Then next one is the draw the structure of branched and unbranched alkanes from C1 to C4 and the name the unbranched alkanes C1 to C4. Means student can draw the structure of the alkanes of branched and unbranched alkane. Then next one is the define the isomerism and identify the isomers. Means what is the isomerism? He can define the isomerism and also he can identify the isomers. What are the isomers? The next one is the describe the properties of alkane. Means what are the properties of alkane? The student can describe which are the physical properties, which are the chemical properties. All these the student can describe when he study this chapter. Then what is the homologous series? Homologous series, there are millions of different organic compounds and the chemists have devised the methods of classifying them into the families with similar formulae and properties. तर काय, त्या ठिकाणी there are millions of organic compounds. There are millions of different organic compounds and the chemists have devised the methods of classifying them into the families with similar formulae and properties. Means there are millions of organic compounds and these are classified according to their formulae and according to their physical property and it is kept in a one family. तर त्या ठिकाणी काय केलेलं आहे, तर त्या ठिकाणी मिलियन्स ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असल्यामुळं त्या ठिकाणी ज्या कंपाऊंडचे फॉर्म्युले आणि ज्या कंपाऊंडचे प्रॉपर्टी सेम आहेत अशा कंपाऊंडला एकत्र केलेलं आहे, त्याला काय केलेलं आहे, फॅमिली असं नाव दिलेलं आहे. Each family of organic compound is called a homologous series. Each family where different families are prepared according to their formula and property and that each family is a homologous series. त्या प्रत्येक फॅमिली काय आहेत, homologous series आहे. A homologous series is a family of compounds with the same general formula. तर त्या ठिकाणी काय, homologous series is the family of compound with a same general formula. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला कसा असणार आहे, सेम असणार आहे. सेम फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम अँड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज. त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी सुद्धा कशा असणार आहेत, सिमिलर असणार आहेत. तर पहा, जनरल फॉर्म्युला सेम आहे म्हणजेच त्याचा फंक्शनल ग्रुप सेम आहे आणि त्याचबरोबर त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी सेम आहेत. अशा ग्रुपना त्यांनी एका फॅमिलीमध्ये काय केलेलं आहे, ॲड केलेलं आहे किंवा ते एका फॅमिलीचं नाव देऊन ते काय केलेलं आहे, बाजूला केलेलं आहे आणि ती काय आहे, होमोलॉगस सिरीज आहे. तर लक्षात घ्या काय केलेलं आहे, मिलियन्स ऑफ डिफरंट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत, त्यांना आपण प्रत्येक लक्षात ठेवणं वेगळं राहते म्हणून काय केलेलं आहे, त्यांना वेगवेगळ्या फॅमिलीमध्ये क्लासिफाय केलेलं आहे आणि त्या फॅमिलीमध्ये क्लासिफाय करत असते वेळेस प्रत्येक फॅमिलीमध्ये काय, होमोलॉगस सिरीज आहेत. होमोलॉगस सिरीज म्हणजेच काय, तर त्या ठिकाणी होमोलॉगस सिरीज कशा पद्धतीने असतील, तर त्यांचा जनरल फॉर्म्युला सेम आहे, सेम फंक्शनल ग्रुप आहे आणि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आहेत. असे जे कंपाऊंड्स आहेत, असे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत त्यांना एका फॅमिलीमध्ये काय केलेलं आहे, कन्वर्ट केलेलं आहे.
फर्स्ट या ठिकाणी होमोलॉगस सिरीज. व्हॉट इज द होमोलॉगस सिरीज? वी हॅव स्टडीड इट. देन द होमोलॉगस सिरीज जस्ट लाईक अल्केन, अल्किन, अल्कोहोल, कार्बोक्झिलिक ॲसिड. आता अल्केन म्हणल्यानंतर द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2. आता CnH2n+2 मध्ये जितके बी कंपाऊंड बसतील ते संपूर्ण कंपाऊंड काय केलेले आहे, अल्केन ह्या फॅमिलीमध्ये येतात. त्याचबरोबर अल्किनचे जेवढे बी फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्डिंग कंपाऊंड असतो त्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट दॅट इज द अल्किन. ज्या ठिकाणी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असतो ते काय असतात, अल्किन असतात. अशा जनरल फॉर्म्युला सेम आहे. त्याचबरोबर त्यांचे प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आणलेल्या आहे. त्या ठिकाणी एका फॅमिलीमध्ये कन्वर्ट केलेल्या आहे. या ठिकाणी असे जे असतील ते असेल अल्किन असेल आणि अल्कोहोल, त्याचबरोबर कार्बोक्झिलिक ॲसिड. अशा वेगवेगळ्या फॅमिलीमध्ये ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला काय केलेलं आहे, अलग अलग फॅमिलीमध्ये डिवाइड केलेलं आहे किंवा क्लासिफाय केलेलं आहे. आता या ठिकाणी होमोलॉगस सिरीज, द अल्केन अँड अल्किन्स आर हायड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन अँड हायड्रोजन ओनली. तर त्या ठिकाणी हायड्रोकार्बन्स कशाला म्हणतात, द कंपाऊंड विच कंटेन्स द कार्बन अँड हायड्रोजन ओनली. ज्या कंपाऊंडमध्ये हायड्रोजन आणि कार्बन असतात त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात, हायड्रोकार्बन म्हणतात. द कंपाऊंड विच कंटेन्स द कार्बन अँड हायड्रोजन दॅट कंपाऊंड्स आर कॉल्ड हायड्रोकार्बन्स. तर या ठिकाणी अल्केन अँड अल्किन कंटेन्स द ओनली कार्बन अँड हायड्रोजन ॲटम. अल्केन आणि अल्किनमध्ये काय असतात, कार्बन आणि हायड्रोजन ॲटम प्रेझेंट आहेत. देन द अल्कोहोल्स अँड कार्बोक्झिलिक ॲसिड्स कंटेन द कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन ॲटम. तर त्या ठिकाणी अल्कोहोल आणि कार्बोक्झिलिक ॲसिडमध्ये काय काय असतात, कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. दीज ॲटम्स आर प्रेझेंट इन द अल्कोहोल्स अँड द कार्बोक्झिलिक acids. Then homologous series characteristics. The organic compound in the same homologous series have the following characteristics. जर सेम homologous series असेल तर कुठले कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात, तर त्या ठिकाणी कुठले कुठले आहेत तर पहा. या ठिकाणी सेम जनरल फॉर्म्युला असेल. त्यांचा जनरल फॉर्म्युला कसा असणार आहे, सेम जनरल फॉर्म्युला असेल. देन सेम फंक्शनल ग्रुप, त्यांचा functional group is also same. Then the similar chemical properties but varying in a reactivity, means the compound have the similar chemical properties but the reactivity vary in their according to their the molecular weight and the molecular formula. त्या ठिकाणी काय, त्या ठिकाणी रिॲक्टिव्हिटी जी आहे ते रिॲक्टिव्हिटी काय फंक्शनल ग्रुप आहे. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी ब्रँचेस किंवा त्यांचं मॉलिक्युलर फॉर्म्युला यानुसार काय कमी जास्त असते. बट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर. नेक्स्ट वन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हॅरी ग्रॅज्युअली अलॉंग द सिरीज. तर त्या ठिकाणी ज्या फिजिकल प्रॉपर्टी आहेत ते प्रत्येक पॉईंटला किंवा प्रत्येक मॉलिक्युलरनुसार काय होत असतात, कमी जास्त होत असतात. जसं की मॉलिक्युलर वेट काय होत असतो, द बॉइलिंग पॉईंट आणि मेल्टिंग पॉईंट काय होत असतो, ॲज द मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीजेस देन द बॉइलिंग पॉईंट अँड द मेल्टिंग पॉईंट ऑल्सो इन्क्रीजेस. तर त्या ठिकाणी काय, जर मॉलिक्युलर वेट इन्क्रीज झालं तर त्या ठिकाणी बॉइलिंग पॉईंट आणि मेल्टिंग पॉईंट इन्क्रीज होत असतो. त्यामुळे काय म्हणलेलं आहे, फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हॅरीज ग्रॅज्युअली अलॉंग द सिरीज. देन फंक्शनल ग्रुप अँड जनरल फॉर्म्युला. आता फंक्शनल ग्रुप कशाला म्हणतात, तर या ठिकाणी आपल्याला कशाला म्हणलेलं आहे ते लक्ष देऊन ऐका. तर ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम दॅट गिव्ज ए कंपाऊंड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज. ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम असा असतो की इट गिव्ज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज. म्हणजे काय करत असतो, ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम असा असतो की तो पूर्ण कंपाऊंडला काय एकमेव कुठल्या तरी केमिकल प्रॉपर्टीज देत असतो. इट गिव्ज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टी दॅट ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. त्यालाच काय म्हणतो आपण, फंक्शनल ग्रुप म्हणतो. The organic compound in the same homologous series have a similar chemical properties due to the same functional group. आता ऑर्गॅनिक कंपाऊंड मध्ये आपण फॅमिली म्हणजेच होमोलॉगस सिरीज मध्ये काय केलेलं आहे, क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. तर होमोलॉगस सिरीज मध्ये जे बी केमिकल असतील किंवा जे बी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतील त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज सेम असतात. व्हाय, बिकॉज that all organic compound contains the same functional group. त्या ठिकाणी काय सेम फंक्शनल ग्रुप असल्यामुळे त्यांचे केमिकल प्रॉपर्टी कशा असणार आहेत, दे हॅव ए सेम केमिकल
properties. Then each member of the series differ from next by CH2 group. प्रत्येक या ठिकाणी होमोलॉगस सिरीजमध्ये प्रत्येक मेंबर काय झालेला आहे, CH2 ग्रुपने काय झालेला आहे, डिफर झालेला आहे किंवा वेगळा झालेला आहे. आपण एक्झाम्पलमध्ये पाहणारच आहोत कशा पद्धतीने CH2 मुळे त्या ठिकाणी सिरीज डिफरंट असते ते. आता या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, आपण 2 पॉईंट पाहिलेले आहे. फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप म्हणजे काय, इट इज अ ॲटम और ग्रुप ऑफ ॲटम दॅट गिव्स ए कंपाऊंड इट्स कॅरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज. ॲटम किंवा ग्रुप ऑफ ॲटम काय करत असतो, एक विशेष केमिकल प्रॉपर्टी देत असतो, त्याला काय म्हणतात, फंक्शनल ग्रुप म्हणतात. आणि द कंपाऊंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप. तर कंपाऊंडला काय सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज असतात का, कारण की दे हॅव ए सेम फंक्शनल ग्रुप. Then the member of alkane: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane. These are the member of alkane. And molecular formula of methane is CH4, ethane is C2H6, propane is C3H8 and etc. And decane is C10H22. तर या ठिकाणी कसं कॅल्क्युलेट केलेलं आहे, तर कॅल्क्युलेशन अकॉर्डिंग टू दी जनरल फॉर्म्युला CnH2n+2. तर आता या ठिकाणी CnH2n+2. आता nच्या ठिकाणी आपण 1 व्हॅल्यू ठेवल्यामुळं, तर या ठिकाणी 1 जर ठेवलं तर त्या ठिकाणी H2n ठिकाणी आपण काय केलेलं आहे, 1च ठेवलेलं आहे +2. तर या ठिकाणी बघा C1 आणि H2 ठिकाणी काय होत आहे, या ठिकाणी H2 × 1 means 2 and 2 + 2 means 4. तर या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू दी जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन, द नंबर ऑफ कार्बन अँड नंबर ऑफ हायड्रोजन्स इन मिथेन आर द नंबर ऑफ कार्बन्स आर 1, number of carbon is 1 and the hydrogens are 4 present in a methane molecule. तर त्या ठिकाणी मिथेनमध्ये किती आहेत, 1 कार्बन आणि 4 हायड्रोजन प्रेझेंट आहेत. अशा पद्धतीने प्रत्येक कंपाऊंडचे या ठिकाणी काय नंबर ऑफ कार्बन अँड नंबर ऑफ हायड्रोजन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू दी जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन. तर त्या ठिकाणी अल्केनचा जनरल फॉर्म्युल्यानुसारच या ठिकाणी काय नंबर ऑफ कार्बन आणि नंबर ऑफ हायड्रोजन प्रेझेंट असतात. तर आता आपले मेंबर किती आहेत या ठिकाणी अल्केनमध्ये, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन अँड डेकेन. द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन. तर आपण अल्केनलाच काय म्हणत असतो, सॅच्युरेटेड हायड्रोकार्बन्स. तर जनरल फॉर्म्युला आहे CnH2n+2. आता आपण सांगितलेलं आहे की कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करायचं, तर नंबर ऑफ कार्बन अँड नंबर ऑफ हायड्रोजन प्रेझेंट इन ए मॉलिक्यूल वी कॅन कॅल्क्युलेट बाय युजिंग द जनरल फॉर्म्युला दॅट इज CnH2n+2. and the alkenes are called the saturated hydrocarbons and the alkenes and alkynes are called the unsaturated hydrocarbons, because the alkene and alkyne, in a alkene the carbon carbon double bond is present and in a alkyne carbon carbon triple bond is present. That's why these compounds are the unsaturated hydrocarbons. आता हायड्रोकार्बन मध्ये काय पाहिलं होतं आपण, हायड्रोकार्बन मीन्स या ठिकाणी हायड्रो मीन्स हायड्रोजन आणि या ठिकाणी कार्बन म्हणजे the compound which contains hydrogen and carbon, that compounds are called hydrocarbons. And या ठिकाणी saturated carbon carbon single bond is present and unsaturated carbon carbon double bond present, then it is alkene, and carbon carbon triple bond present, it is a alkyne. Then alkane, alcohol, carboxylic acid and alkene. The first member of alkane is methane, ethane, propane, and the structure of methane, that is this is a carbon, this is carbon, and these 4 are the hydrogens are present in a methane molecule. The alcohol, the functional group of alcohol is OH, means it is a functional group, it gives a characteristics chemical properties to that compound, that is the functional group. तर अल्कोहोलचा फंक्शनल ग्रुप काय, OH, CH3OH, methanol, ethanol, propanol, and the structure of methanol is here 3 carbon, 3 hydrogen, 1 carbon, 1 oxygen and 1 hydrogen. Next one is the carboxylic acid. The carboxylic acid, first member of carboxylic acid is a methanoic acid, ethanoic acid, propanoic acid, and the structure of the carboxylic acid, that is the methanoic acid, is
the hydrogen, carbon, 2 oxygen and hydrogen. The first member of alkene is a ethene because the carbon double bond present असण्यासाठी त्या ठिकाणी मिनिमम 2 कार्बन लागतात, म्हणून पहिला मेंबर अल्किनचा कुठला असणार आहे, त्या ठिकाणी इथिन असणार आहे. CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथिन प्रोपीन, and the structure of ethene is carbon hydrogen hydrogen carbon hydrogen hydrogen म्हणजे CH2 डबल बॉन्ड CH2. देन मिथेन आता आपण पाहिले तर त्या ठिकाणी CnH2n+2 यानुसार कसे मिथेनचे नंबर ऑफ कार्बन आणि नंबर ऑफ हायड्रोजन काढलेले आहे ते पाहू शकता. तर या ठिकाणी आपल्याला एक कार्बन आहे माहिती आहे, म्हणून यांच्या ठिकाणी 1 घेतलेलं आहे आणि हायड्रोजन किती आहे ते आपल्याला काय करायचं आहे, कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तर त्या ठिकाणी 2 आलं, यांच्या ठिकाणी आपण काय करावं लागणार आहे, 1 देन +2 इट मीन्स C1H. तर या ठिकाणी 2 × 1 means 2 + 2 means 4 means the number of carbon and hydrogen is, the carbon is 1 and the hydrogen are 4 present in a methane molecule, and we can calculate each and every molecule how many carbons and how many hydrogens are present in a molecule by using the general formula, that is the CnH2n+2. And here one is the general formula of alcohol CnH2n+1OH, and the number of hydrogen, carbon and oxygen we can calculate by using this formula. Next, here the methane चं पाहिलेलं आहे CnH2n+2, and the carboxylic acid, the general formula is CnH2n+1 COOH. COOH is a functional group of carboxylic acid. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, अल्केन मधला काही पॉइंट पाहिलेले आहेत. व्हॉट इज होमोलॉगस सिरीज कशाला म्हणतात, त्याचबरोबर त्या ठिकाणी तर होमोलॉगस सिरीजला कशा पद्धतीने आपण ते फॅमिलीमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू देअर जनरल फॉर्म्युला, केमिकल प्रॉपर्टीज, अँड त्या पद्धतीने आपण काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी फॅमिलीमध्ये कन्वर्ट केलेलं आहे. त्यानंतर अल्केन कशाला म्हणतात, देन द मेंबर ऑफ अल्केन, द जनरल फॉर्म्युला ऑफ अल्केन, ऑल दीज थिंग्स वी हॅव स्टडीड इन दिस व्हिडिओ. तर जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.